शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच अज एक वड्डी खबर आई है। अमृतसर दे विच पुलिस मुकाबला होया है ते दो शक्की गैंगस्टर मारे जाण दी पुलिस ने सूचना दी है। MSP कमेटी दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग कीती है। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल दी अगवाई दे विच अज दिल्ली दे विच सिख लीडरां ने वड्डा इकट्ठ कीता ते इस मौके सुखबीर सिंह बादल ने खुद रिहाई गाना गा के केंद्र सरकार तो बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग कीती। पत्रकार मुहम्मद जुबैर नूं अदालत ने अज शाम 6 बजे तक रिहा करन दे हुक्म दे दिते सन। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं पंजाब समेत दुनिया भर दे नाल जुड़ियां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां तो। अमृतसर तो वड्डी खबर आई है। बुधवार नूं जदों पिंड भकना दे विच शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दे कतल विच शामिल दो शार्प शूटरां दा पुलिस ने एनकाउंटर कर दिते जाण दी जानकारी दित्ती। ये जानकारी AGTF दे मुखी प्रमोद बान ने दित्ती है। उन्होंने दस्सिया कि गैंगस्टर मन्नू अते जगरूप रूपा उन्हां दी दोवें पासे चले मुकाबले दे विच मौत हो गई है। नाल ही पंजाब पुलिस ने ट्वीट करके भी जानकारी दित्ती कि पुलिस ने इन्हां दे कोलों AK-47 भी रिकवर कीती है, पर इस बारे कोई तस्दीक नहीं किया गया कि वही AK-47 है जिस दे नाल सिद्धू मूसेवाले नूं मारिया गया जां फिर कोई होर ये हथियार है। होर भी बहुत वड्डी मात्रा दे विच असला इन्हां दे कोलों बरामद होया है। पुलिस दे सीनियर अफसर खुद घटना वाली थां ते पहुंचे हुए सन। पुलिस ने मक्की दे खेत विच एक घर च लुके बदमाशां नूं बाहर कड्ढण दे लई बख्तरबंद गड्डियां भी मंगवाईयां। DGP गौरव यादव भी मौके ते पहुंचे हुए सन। घरिंडा हुशियारपुर नगर सड़क ते पिंड भकना दे नेड़े पुलिस नूं एक घर दे विच ਜਿਹੜੇ फरार गैंगस्टर ने ਜਿਹੜੇ पंजाब दे नाल ही संबंधित ने दोवें शार्प शूटर सीगे ਜਿਹੜੇ कि सिद्धू मूसेवाले दे कतल मामले दे विच शामिल सन। इन्हां दे लुके होण दी खबर मिली सी। रूपा ते मन्नू इन्हां दा नाम है। पुलिस ने चारे पासियां तो इस जगह नूं घेर लिया जिथे इन्हां दे लुके होण दी जानकारी मिली सी। सरैंडर करन दे लई पुलिस ने काफी वारी इन्हां नूं इन्फॉर्म कीता। इह पुलिस दी जानकारी दे मुताबिक सारी जिहड़ी खबर असीं तुहानूं दे रहे हां। पुलिस ने वारी-वारी अनाउंसमेंट कीती कि तुसीं बाहर आ जाओ, सरैंडर कर दिओ, पर उन्हां ने सरैंडर करन दी थां अग्गे तो गोलियां चला दित्तियां। जवाब दे विच फायरिंग है जिहड़ी उन्हां ने शुरू कीती। उस तो बाद पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गैंगस्टरां ते पुलिस दे विचाले कई घंटे सख्त मुकाबला चलिया। उस तो बाद पुलिस कमांडो इस घर दी इमारत दे उत्ते चढ़ गए। हथ हिला के उन्होंने मुकाबला खत्म होने दी पुष्टि की। इस मुकाबले दे विच 3 पुलिस कर्मचारियों के जख्मी होने की भी सूचना है, जिन्हां नूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। ते इस मौके कवरेज कर रहे एक वीडियो जर्नलिस्ट नूं भी गोली लगी है, यानी कि कैमरामैन नूं गोली लगी है। ABP न्यूज़ दे नाल संबंधित कैमरामैन दस्सिया जा रहा है अमृतसर तो। इन्हां दे इस पत्रकार दी लत्त दे विच गोलियां दे शर्रे वजे ने। ये भी हस्पताल दे विच दाखिल है। पुलिस ने पिंड विच आउण जाण वाले सारे राह घेर लए सन। जदों पुलिस ने काबू करन दे लई घेरा पाया तां गैंगस्टरां ने पहलां गोली चलाई। ये पुलिस ने जानकारी दित्ती है। पुलिस मुकाबले दे विच एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, स्पैशल ऑपरेशन सैल ते होर पुलिस दे जवान शामिल सन। मौके ते वड्डी भीड़ हो गई सी लोकां दी। इन्हां दे विचों एक मौजूद स्थानिक वासी डॉक्टर मनजीत सिंह ने दस्सिया कि मक्की दे खेत विच उन्हां दे पिंड दे नेड़े कुछ बदमाश लुके होए सी। सवेर तो ही पुलिस दी कार्रवाई चल रही सी। एक होर चशमदीद बलवंत सिंह ने दस्सिया कि यह इलाका पिंड भकना कलां चीचा ते हुशियारपुर के दरम्यान आउंदा है। सवेरे सवेरे कुछ जिहड़े बदमाश ने खेत राही खेतां दे विचों दी वड़ के उत्थे मौजूद बंबी दे विच लुक गए सी। पुलिस ने उन्हां दा पिछा कीता तां फिर ओह एक घर दे विच लुक गए। उन्होंने दस्सिया कि मेरा पुत्र भी उत्थे मौजूद सी ते पुत्र नूं तां पुलिस ने हिफाजत दे विच लै लिया क्योंकि एक आम नागरिक सी। ते पंजाब पुलिस के कुछ मुलाजम भी जख्मी हुए ने। यह जानकारी चशमदीद बलवंत सिंह ने दसी। ते जिन्ना चिर मुकाबला चलदा रहा, सवेरे 10:30 बजे यह कार्रवाई शुरू हुई सी ते जिन्ना चिर मुकाबला चलदा रहा आस पास के इलाके विच दहशत फैली रही ते लोग भी वड्डी गिणती दे विच उत्थे जमा होए रहे। हालांकि इस गल दी पुष्टि पुलिस ने कर दित्ती है कि दोवें गैंगस्टर मनदीप सिंह मन्नू अते जगरूप सिंह रूपा मारे गए ने। पर हाले तक इन्हां दी कोई मृतक दे जां कोई इस तरह की निशानदेही तस्दीक है जिहड़ी ओह नहीं की गई है, पर पुलिस का दावा है कि दोनों गैंगस्टर मार दिते गए ने। ते इस एनकाउंटर तो बाद एक होर जानकारी मिल रही है। शूटर जगरूप सिंह रूपा दे पिता दे वल्लों ये जानकारी मिली है। मीडिया हवालियां दे नाल जानकारी ये खबर तुहानूं दे रहे हैं कि जगरूप सिंह रूपा दा पिता अपने पुत दी लाश लैण नहीं जाएगा। रूपा अमृतसर दे पट्टी दे नेड़ले पिंड जोड़ा
ਜੋੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਪਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੂਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਰਾਲਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਾਲੇਂਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਇਹ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਉਰਫ ਬੱਗੜ ਇਹ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁਸਤਕੀਮ 70 ਸਾਲ, ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ 61 ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਖਾਨ 60 ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ MSP ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ? ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ।
अकाली लीडरां ने देश के गृह मंत्री अमित शाह नूं भी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की अपील की है। हरसिमरत कौर बादल ने नितिन गडकरी के सामने प्रदर्शन करते हुए कहा कि हुण तां राजीव गांधी के कातल भी रिहा हो गए ने, बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं भी रिहा कर दिओ, उन्हां दा हक बनदा है। इस मौके साबका मंत्री महेशिंद्र सिंह गरेवाल ने धरने विच पहुंचे प्रदर्शनकारियों समेत पंथ तेरे दियां गूंजां युगो युग पैंदियां रहणगियां दे जयकारे भी लाए। उधर पंजाब सरकार ने प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई के मामले दे विच हाईकोर्ट दे विच जवाब दाखिल कर दिता है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट नूं जवाब दे के दस्सिया कि भुल्लर की रिहाई का मामला दिल्ली दी अरविंद केजरीवाल सरकार के विचार अधीन है। सुनवाई दौरान 1993 के दिल्ली बंब धमाके के मामले में जेल च बंद प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई मामले ते अदालत ने दिल्ली सरकार तो हुण जवाब मंग लिया, जबकि पंजाब सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिता है ते सारी जिहड़ी गाज है वो दिल्ली सरकार ते सुट दित्ती है। हालांकि ये जिहड़ा मामला हैगा भी दिल्ली सरकार के अधिकार खेत्र दे विच है। दिल्ली सरकार चाहे तो प्रोफैसर भुल्लर नूं रिहा कर सकती है। पंजाब सरकार ने दस्सिया कि भुल्लर की रिहाई का मामला दिल्ली के स्पैशल रिव्यू बोर्ड के कोल है। इस दे नाल ही हाईकोर्ट दे विच पंजाब सरकार के वकील AG बलवीर सिंह ने यह भी मंग की कि भुल्लर नूं रिहा किया जाना चाहिए। सानू भुल्लर की रिहाई तो कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने यह भी दस्सिया कि पंजाब सरकार 2016 तो लैके हुण तक 5 वारी भुल्लर की रिहाई की वकालत कर चुकी है। इस ते अदालत ने दिल्ली सरकार नूं यानी कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार नूं फटकार लाई है ते जवाब मंगिया। हुण देखना होएगा कि इस मसले ते दिल्ली सरकार दा हुण अदालत की फटकार तो बाद की पक्ष रहिंदा है, क्योंकि विधान सभा चोणां तो पहला लगातार इस फाइल नूं रद्द किया जांदा रहा है ते इस करके सिखां दा रोह है जिहड़ा वो भी आम आदमी पार्टी नूं झलना पिया सी। मंगलवार नूं हरियाणा के गुड़गांव दे विच एक वड्डी वारदात वापरी सी, जदों कागज़ां बारे गड्डी दे कागज़ां दे बारे पुछण ते DSP नूं ही दरड़ के मार दिता सी। रेत माफिया दे वल्लों टिप्पर दे थल्ले दे के मार दिता सी ते हुण अजिही घटना झारखंड तो सामने आई है, जिथे गड्डियां दी चैकिंग कर रही महिला सब इंस्पैक्टर नूं पशु तस्करां ने गड्डी थल्ले दे के मार दिता है। राजधानी रांची दे नेड़े मंगलवार रात नूं वाहनां दी चैकिंग दौरान कथित तौर ते पशुओं की तस्करी कर रहे वाहन ने महिला पुलिस अधिकारी नूं टक्कर मार के मार दिता। पुलिस सब इंस्पैक्टर संध्या टोपनो 32 साल की उम्र सी, रांची के तुपदाना इलाके च वाहनां दी चैकिंग कर रही सी। इसे दरमियान तेज रफ्तार एक वाहन आउंदा है, पशुओं के नाल भरिया ट्रक आउंदा है ते टक्कर मार के चला जांदा है। ड्राइवर समेत ये वाहन है जिहड़ा ओह फरार हो जांदा है ते अधिकारी दी उत्थे ही मौत हो जांदी है। पटियाला दी केंद्री जेल नित नवें मामलिਆਂ करके सुर्खियां दे विच रहिंदी है। एक तां इस जेल दे विच पंजाब दे वड्डे सियासी जिहड़े लीडर ने ओह कैद कट रहे ने, कुछ हवालाती वजों कुछ कैदियां दे वजों ते हुण जेल दे विच हवालातियां वल्लों सहायक सुपरडेंट ते जानलेवा हमला कीते जाण दी खबर आई है। जेल दे विच बंद हवालाती तो डरा धमका के पैसे लैण संबंधी शिकायत मिलण ते जेल स्टाफ जांच दे लई बैरक दे विच गए तां हवालातियां ने सहायक सुपरडेंट ते लोहे नूं तिखा करके बनाए हथियार नाल हमला कर दिता। सहायक सुपरडेंट हरप्रीत सिंह दी शिकायत ते थाणा त्रिपड़ी दे विच हवालातियां खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस दे वल्लों बनदी कार्रवाई भी शुरू कर दित्ती गई है। दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई कीते जाण दा ओही बयान है जिहड़ा ओह दोहराया गया। चंडीगढ़ दे विच भी बुधवार नूं गोलीबारी दी घटना वापरी है। सैक्टर 22 दे विच स्थित होटल डायमंड प्लाजा दे विच बुधवार सवेरे 5:30 बजे के करीब AK-47 दे विचों गोली चली, जिस दौरान पंजाब पुलिस का एक जवान जख्मी हो गया। इस इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ दे विच भर्ती करवाया गया है। SSP कुलदीप सिंह चाल समेत होर अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देर रात मंगलवार नूं 1 बजे 2 पुलिस मुलाजम कांस्टेबल दीपक सिंह ते अंकित होटल डायमंड प्लाजा दे विच रहण दे लई पहुंचे। होटल दे विच गोली सवेरे 5 तो 5:30 बजे दे विचकार चली। गोली पुलिस मुलाजम दे ढिड विच लगी है। गोली चलण तो बाद होटल स्टाफ कमरे वाल भज्जिया, पर दरवाजा खड़काउण तो 1 मिनट बाद अंकित ने दरवाजा खोलिया। उस वेले कमरे विच दीपक खून नाल लथपथ पिया सी। अंकित ने दस्सिया कि पीड़ित गुसलखाने दे विच जाण वेले अपनी AK-47 नाल लेके गया सी। कुछ समय बाद गोली चलन की आवाज सुनी। दोवें मुलजम गुरदासपुर के प्रॉपर्टी डीलर नूं सुरक्षा दे लई मिले हुए सन, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर की सुरक्षा विच तैनात सन। प्रॉपर्टी डीलर सिमरनजीत सिंह भी चंडीगढ़ आया होया सी। वो आप सैक्टर 35 दे विच रुकिया ते इन्हां दोवां नूं सैक्टर 22 दे होटल दे विच रुकवा दिता। सो पुलिस मामले की जांच कर रही है कि अपने आप ही AK-47 दे विचों वजी गोली दे नाल पुलिस मुलाजम जख्मी होया है जां फिर साथी ने जख्मी किया
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 525 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 525 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-1 ਸਾਲ ਕਰਕੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1-1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਛਪਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਤਬੀਰ ਤੇ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CCPA ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋ ਫਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋ ਫਸਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤਿੜਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੋ ਫਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, GST ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਵਜੇ ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ। 4 ਵਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦਨ ਦਾ ਹਾਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਘਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਵਾਂ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਕੇ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ BJP ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ BJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਂਫਲੇਟ, ਪਰਚੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ, ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਾਰਨ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। UP ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। UP ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਪਤ मतदान राही राष्ट्रपति की चोण की गई। कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे डलास अल्हा पेरूमा ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਨਤਾ ਵਿਮੁਕਤੀ पेरामुना ਦੇ ਲੀਡਰ अनुरा कुमारा दिसानायके ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। 225 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 73 ਸਾਲਾ ਰਾनिल ਨੂੰ 114 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, जबकि उन्होंने नजदीकी विरोधी अलाहा पेरूमा ਨੂੰ 82 वोटां मिलियां। खब्बे पक्खी दिसानायके ਨੂੰ सिर्फ 3 वोटां ही पईयां ते श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾनिल ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ श्रीलंका ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਟਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 226 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ US ਡਾਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 226 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।